Sir, welcome. Silent welcome. Navambar. Respected Labor Sir, President of the solemn gathering, Sri N.S. Ajit Chalmane IRL, district dignitaries, invited guests, GF office bearers, mentor teachers, students, coordinators of the IREL GF project, well-wishers, judging committee members, and family members of VKD sir, welcome you all. It is with a profound sadness I am here for delivering this welcoming address. Just a very minute, sir. I had the privilege of being closely associated with Professor V.K. Damodar sir for over 40 years and organized more than 100 programs by me under his visionary guidance on energy and environment conservation. Please permit me to share a few reflections about our founder, President V.K. sir, whose loss we deeply today. My association with V.K. sir began in 1996 when he served as the president of the Energy Society and I led its Kollam chapter. Our frequent interactions centered on energy conservation ideas and their practical implementation. During one such occasion, I suggested expanding our focus to include the student community to create broader awareness about energy conservation. His response was categorically practical and visionary. He told me start an energy conservation club as a model. Following his guidance, the first energy conservation club was inaugurated at Vimalahridaya Girls High School, Kollam in December 1996 by Sri Baby John, the then Minister for Irrigation. PKD sir asked me to prepare a comprehensive proposal which he meticulously vetted before directing me to submit to the Ministry of Power Government of India. On March 31st, 1997, we received approval from the Government of India to establish 200 energy conservation clubs in Kerala with a pioneering grant of rupees 10 lakhs, the first such initiatives in India. We exceeded expectations by forming 220 clubs across all 14 districts of Kerala. The project's objective was to create energy conservation awareness among students through artworks like painting, cartooning, drama, Katha Prasangam, literary activities, and project work. PKD sir was instrumental guiding and monitoring each stage of project implementation. As director of EMC, the founder director, he initiated the Kerala State Energy Conservation Awards to recognize top winners of project competitions and the best energy conservation clubs in Kerala. We take immense pride in noting that the National Bird Painting Competition conducted annually by the Bureau of Energy Efficiency Government of India during Energy Conservation Month on the theme of energy conservation follows the model of the competitions we pioneered for our energy clubs in 1996. In 2022, VKD sir envisioned the need for a dedicated NGO to create awareness among students about carbon neutral living. On July 30th, 2022, the Green Energy Forum was registered with VKD sir as founder president, Professor Labba sir, and Professor Leela Mary Koshi as vice president, and myself as the general secretary. Sri N.S. Ajit, general manager and unit head of IRE Limited Chavara, along with the manager Sri Bhaktadarshan, graciously agreed to sponsor this project through their corporate social responsibility fund. This project stands as a landmark initiative, the first of its kind in India, implemented across selected schools and colleges in Kollam and Alappuzha districts. Innovation formed the cornerstone of this effort, a series of 13 online talks featuring
Nationally and internationally reputed scientists were conducted for students and mentor teachers. All uploaded to Green Energy Forum's YouTube channel for wider access. These sessions provided invaluable guidance on innovation and successful project completion. This project stands as a living testament to the vision and unwavering dedication of Professor Damodaran, the principal project coordinator. He was instrumental in conceiving, designing, and monitoring every stage of the project execution. Despite facing severe health challenges during the project's final stages, VKD sir continued to guide and instruct the team with remarkable commitment. His determination to see the project through to its successful conclusion, even during his most difficult days, exemplifies an extraordinary dedication to the cause of environmental education and youth empowerment that will inspire generations to come. I have been deeply fortunate to be associated with these prestigious projects as state coordinator. Now, our greatest challenge lies ahead to continue the carbon neutrality initiatives that were so dear to VKD sir's heart. May I humbly request all present here today to extend your support to the Green Energy Forum in implementing the cherished dream of our dear and respected VKD sir. Let us honor his memory by carrying forward the torch he lighted. I wish to express my sincere gratitude to Ranjini Chechi, who was a beacon of support for all of VKD sir's initiatives and stood beside him through every endeavor. My heartfelt thanks also go to all family members for gracing this meeting with their presence during this difficult time. Once again, I welcome all dignitaries, colleagues of VKD sir, EMC officials, Green Energy Forum office bearers and members, vendor teachers, students, institution heads, and well-wishers who have gathered here today to pay tribute to a remarkable visionary, a dedicated educator, and an inspiring leader. May his legacy continue to illuminate our path toward a sustainable future. Thank you, Ratnakumaran. Over to Lepu, sir. My dear sir. Okay, thank you, Dambar, for the nice words said about Dr. Professor VKD. Because there may be a lot to say about him, because we cannot, but because the time restriction, we are not able to talk too much. But as a friend of VKD, I had association with VKD when he was the electrical inspector in Koilon. From that day onwards, we were very close friends. And for all his activities, he used to call me and ask me to support. I gave it without any difficulty, any hesitation. He was a founder of the Energy Management Center and former president of Shastra Sahitya Parishad. He is a pioneering leader in energy management and environment advocacy in Kerala. Professor Damodaran dedicated his life to advancing science, technology, and sustainable development. He was widely respected as a teacher, science communicator, and mentor. His visionary leadership shaped Kerala's progress in renewable energy and inspired generations of professionals and activists. His legacy will continue to influence the energy sector and people's involvement for many years to come. I join with all of you to express our heartfelt condolences on the sad demise of our great leader, VKD. And I remember his wife also, because she's always used to accompany Damodaran wherever he went in all such activities. So I hope she will somehow manage to live without VKD. May I say that he left. What I would like to mention is our best contribution to VKD is to follow up the projects he has established or started. So if we really take up initiative in the energy sector and the green energy forum, that will be the best contribution to, or best way to remember
our great friend VKD. And of course, we have enough friends, enough active participants in this meeting. So I don't want to mention the names of those people, but I only want to mention particularly the Ajit of IRE, who really helped us in running the program of the very recently conducted by, rather led by VKD. VKD was able to successfully complete the program with all by himself, I should say, all these things. So we remember with great gratitude his contributions to the energy sector of Kerala, and I hope others will emulate his ideas. Thank you very much. Sir, ഒരു ക്ലബ്ബ് പ്രോജക്റ്റിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നസീർ നവാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് TKMIT സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സംസാരിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴും. നസീർ പ്ലീസ്. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. പ്ലീസ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. കുഴപ്പമില്ല. സർ, എൻ്റെ പേര് നസ്രൻ നവാസ്. ഞാൻ TKMIT BTech CSI സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരുന്നു, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടൈമിൽ ലിറ്ററലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ദാമോദരൻ സാറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സെഷൻസിനകത്തെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് കയറാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതായത് പല വ്യക്തികളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ ദാമോദരൻ സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഏജ് ആയിട്ടും ഇത്രയും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടും സാറ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തു. കാരണം സാറ് ഈ ഒരു ഏജിൽ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എഫേർട്ടെങ്കിലും ഇടണം എന്നൊരു തോട്ട് വന്നിരുന്നു. സോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, മാക്സിമം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. പിന്നെ ദാമോദരൻ സാറിനെ പോലൊരു വ്യക്തി നല്ലൊരു ടീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള എനർജി കൺസർവേഷന് വേണ്ടി ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സാറിന് വേണ്ടി സാറിന്റെ ആത്മാവിന് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു നസ്ര. അടുത്ത ഒരു മെന്റർ ടീച്ചർ ഡോക്ടർ ബീജ പ്ലീസ്. വെൽ, VKD സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, I think as a person I have been associated with VKD sir for quite a long number of years. Most of the time we were working together in IEEE, but once this IRE GEF program started, we started working together, and I cannot forget the day that we were having the concluding session on 27th of October. So we had planned everything, and it was to be held at TKM College of Engineering itself. So I kept on telling him, no sir, don't worry, we'll handle everything, don't worry. But he was particular about every small minor things also, and he wanted to be perfect in every step of what we do at the function. So I cannot forget the way he was particular in organizing things, his systematic method of representing who all should be there, what all should be mentioned. So the order in which he wants things to be done, the order in which he wants people to be treated, and the importance that he gives for every single person is something that we all need to imbibe. So I'm totally taken aback when we see that we are not having him anymore to tell us, because any doubt that we have,
he was there to help us through. He was there to tell us what is right, what is wrong, which way to go, with whom to contact, and how to go ahead. But we have lost that torch bearer. But we are there with everyone who's around, who's attached to his green energy campaign. And we are sure that we will continue with this Green Energy Forum activity, especially the ideathon that we did. The method of making the the feeling of innovation for societal change by looking at the surroundings of yourself. When this particular thing was kindled in these smaller children in the schools, I think he could actually transform the society right from the school level. So we wish to take this forward, and we are all committed to the principles and vision of VKD. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you. Thank you. സർ ഇതിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് മെന്റർ ടീച്ചർ സ്കൂളിലേക്ക് പലരും ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരു 1-2 പേര് സംസാരിക്കട്ടെ സർ, പ്ലീസ്. ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള അവസരമാണ്. മെന്റർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വേറെ വന്നവരെ നോക്കാം. ഇല്ല, അവരുണ്ട്, ആൾറെഡി ഉണ്ട് അതിനകത്തെ. ആരാത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മീനാക്ഷി ഉണ്ടോ? പ്ലീസ്. ഇല്ല. മീനാക്ഷി മാം നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. വന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്ലീസ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയൂ. Actually, I am also associated with Sir through IEEE. So when I was V chair of Kerala section, Sir had given me ideas regarding how to organize various programs that could help the society at large. And for this Green Energy Forum, Sir had given an opportunity to be a judge for one of those evaluations, and that is how I could get back with Sir again, because I was for a little while I was not very active in IEEE, so I got I was not very much connected, but through this evaluation again got back to get associated with Sir. It was a very being an evaluator, I could see that how Sir has kindled the students to think about the sustainability and that energy conservation at large, and it is a very good initiative. And even after that, I had sent a message to Sir, and he had even messaged me to be a part of this Green Energy Forum and work for it. And so Sir, as Dr. Bijina has mentioned, he is a person to whom we can talk about anything. He will guide us through what to do, how to do, where to contact, and how to move forward. So VKD Sir, let his soul rest in peace, and thank you. And we will be all there to take forward all his initiatives. Thank you. ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം. Okay. See Jayaraman, please. ജയറാമൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. Jayaraman, are you hearing? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട ലബ സാർ, ധരേശൻ സാർ, രത്നകുമാർ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ദാമോദരൻ സാറുമായിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 1980 എൻ്റെ RECയിലെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം കുറേ കാലത്തേക്ക് സാറുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 1998 ഞാൻ PCRയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വന്ന സമയം മുതൽ പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിലേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും ദാമോദരൻ സാറിനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സാറ് മാത്രമല്ല, സാറിൻ്റെ വൈഫും. അങ്ങനെ
വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സംസാരിക്കാനും, ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ള തോന്നൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആരിലും കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത്രയും കഴിഞ്ഞ ഒരു 20-25 വർഷമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം NGGF എന്ന് പറയുന്ന നേച്ചർ ഗ്രീൻ ഗാർഡിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻസും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ IRE ജെഫ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വിളിക്കുകയും ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. എനിക്ക് ദാമോദർ സാർ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ആയിരുന്നു അതിനെ വളരെയധികം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. സാറിൻ്റെ രീതികളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇത്രയും മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാമോദരൻ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു തലമുറ, ഇപ്പം ലബ സാറും ദാമോദരൻ സാറും ചന്ദ്രമോഹൻ സാറും RVGയും ഒക്കെ ഉള്ള ആ തലമുറയ്ക്ക് പിന്നാലെ അങ്ങനെ വേറൊരു എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ ആരും നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്തെങ്കിലും ഇവർ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള, ഇവർ കൊളുത്തിയിട്ടുള്ള ദീപങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊരു അനുസ്മരണ യോഗം വിളിച്ചതിനും നന്ദിയും, ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിനും നന്ദി പറയുന്നു. ദാമോദർ സാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹരി PS ഉണ്ടോ? ഹരി PS? ഹരികുമാർ ഉണ്ടോ? അല്ല, ഹരികുമാർ വന്നിട്ടില്ല. ഹരി PS, നേച്ചർ ഗ്രീൻ ഗാർഡിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ MD. Yes, sir, I'm here. Okay, please. Sir, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കാലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷം മാത്രമാണ് VKD സാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പ്രകൃതി സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ സംരക്ഷണം എന്ന മേഖല വിട്ട് മറ്റു മേഖലകളിലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും സാറ് അതിന്റെ ഓരോ വശങ്ങളും നോക്കി ചെയ്തിരുന്നൊരു പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്തും ധൈര്യവും എല്ലാം സാറായിരുന്നു. ശരിക്കും കുട്ടികളിൽ സമഗ്ര ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി സാറിന്റെ പ്രൊഫൈലേ അല്ല, അത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാർ എടുത്ത എഫേർട്ട് 2 വർഷത്തോളം എത്രയോ ഡിഫറെന്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പുറകെ നടന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയും എന്നെ പല കോഴ്സുകൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് സാർ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല മിയാവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ്. ഫോറസ്റ്റ് മേക്കിങ്ങിൽ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രിയിൽ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷമായി ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം മരങ്ങൾ കേരളം മുഴുവൻ നടിയിപ്പിക്കാൻ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെക്കാളേറെ സാറ് ഒരു 30-35 വയസ്സ് ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളോടൊപ്പം, അതായത് എല്ലാവർക്കും സഹയാത്രികരാകുമ്പോൾ ഒരു പിതൃതുല്യനായിട്ട് സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് യാത്രകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും സാറിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പ്രവൃത്തി അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ സംഗ്രഹിച്ച് ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് വരെയൊക്കെയുള്ള യാത്രയിൽ സാർ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അറിവുകൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചതിന് സാറിന് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ, സാർ ഒരു ധൈര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഹി വാസ് എൻ എനർജി ബിഹൈൻഡ് അസ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് എവർ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ എവർ ലോസ്റ്റ്. ഒരിക്കലും സാർ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. എന്നും സാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Thank you all for giving me this opportunity to talk about sir in such an august audience. Thank you, sir. Thank you. Sri Madhu Krishnan, please. Madhu, are you hearing? Okay, sir. Sir, നമസ്കാരം. എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. കഴിഞ്ഞൊരു 8-10 വർഷക്കാലം എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയതാണ് സാറ്. കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു കേരളം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്ത് ആ കാലത്തെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ച സ്നേഹം, വാത്സല്യം, അതിനേക്കാളപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന
ദിശാബോധം തരല്, അതൊക്കെ വലിയൊരു അനുഭവമായി മാറി. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച IRE പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ല ഒരു 2 മാസം പിറകിലായപ്പോൾ അതിനൊന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൂസ്റ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊരു ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ അന്ന് എത്ര ചിലവായാലും വേണ്ടില്ല, അത് നമ്മൾ നടത്തിയെടുക്കും എന്ന് പറയും. ആലപ്പുഴ 3 സോണുകളായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് ആ ബൂസ്റ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും മുഴുവൻ അധ്യാപകരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി തന്ന മനസ്സിനെ എപ്പോഴും പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനത്തോടെ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മറിയുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത, അതായത് കഴിഞ്ഞ 8-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ 8-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം റെസിഡൻസി പാർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത IEEE വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഗ്രീൻ വാരിയേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയൊരു 1 ഡേ പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും വരണേ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുകളിലെല്ലാം, അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്ന് പറയുകയും അത് ഏറെക്കുറെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ കഴിയും. അതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തായിട്ട് പോയിട്ടും നേരിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിലാണ് വന്നത്. ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ശബ്ദം പതറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനത്തെ പ്രോഗ്രാം. IEEE എൽമാഗും IEEE സ്റ്റുഡൻസ് വിങ്ങും കൂടി ചേർന്ന്, ഞാൻ IEEE കാരനല്ല എങ്കിലും എല്ലാ IEEE പരിപാടികളിലും കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായാലും LED ബൾബ് ട്രെയിനിങ്ങിനായാലും എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും അത് വളരെ സരസമായിട്ട് അത് നടത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം തരികയും ഓരോ പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ വളരെ നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. വിക്കറ്റ് സാറ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സാന്ദർഭികം മറ്റു പറയല്ല, നമ്മൾ ഓർമ്മകളൊന്നും മാറില്ല, കണ്ണറിയാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും അമ്മയോടും അവരുടെ അമ്മയോട് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ശിരസ്സ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Dr. Anida Shankar, please. She was a coordinator in the Kollam district. Dr. Anida Shankar, please. ഇല്ല, അടുത്ത ആളിനെ വിളിക്കാം. NR Balakrishnan, sir, please. ആലപ്പുഴ. അതെ, അത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് എഫർട്ട് എടുത്തു. ശ്രീ NR Balakrishnan, sir, please. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ലബ സാർ, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാന് വിക്കറ്റ് സാറിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് 1966 66 ഡിസംബറിൽ. അന്നത് RECയില് ഞങ്ങളൊരു NCC ക്യാമ്പിന് കൊല്ലം പോയപ്പോഴാണ് സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. സാറ് അന്നത്തെ NCC ഓഫീസറായിരുന്നു അവിടെ. പിന്നീട് ഞാൻ ഇടുക്കി പ്രോജക്റ്റിൽ ചേർന്നു. 1974 മുതൽ 80 വരെ ഇടുക്കി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഞാൻ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അന്ന് വിക്കറ്റ് സാറ് പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ധാരാളം കത്തുകൾ അയക്കുകയും വരികയും 79 തൊടുപുഴ വാർഷികത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബവും ഇടുക്കിയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സൗഹൃദം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാറുമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. 2015 ഞാൻ പിന്നെ ഒടുവിലേക്ക് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പദവികളൊക്കെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 2015 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷമായിട്ട് ലോകം കൊണ്ടാടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തില് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് IEEE എന്നിവയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തിരുന്നു. അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് വിജ്ഞാനോത്സവങ്ങൾ, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ വിജ്ഞാനോത്സവത്തില് അദ്ദേഹം കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രകാശ ശതാബ്ദത്തിൽ എന്നൊരു പുസ്തകം അന്ന് EMCയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് സാറായിരുന്നു. അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് സൗജന്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വയർമാൻ, ശാസ്ത്ര കൗതുകം, പരിസ്ഥിതി ദുരന്തങ്ങൾ
ഭോപ്പാൽ വരെ, അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറും മനുഷ്യനും മുഖാമുഖം, ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുകയോ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഗ്രീൻ എനർജി പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് IRE ചവറയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത്. എനിക്കതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഞാൻ കുറെ കാലം വിളിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്, ആലപ്പുഴയിലെ കുറച്ച് ബാക്കിലാണ്, ശ്രീ മധുകൃഷ്ണനെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടായി. അപ്പം ഞാനത്ര അധികം സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ചേർത്തല കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട്, ആലപ്പുഴയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് വടക്കു ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ ഞാൻ സാറിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഫലത്തിൽ എനിക്ക് ആലപ്പുഴ മുഴുവൻ തന്നെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു 1-2 പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ശ്രീ മധുകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രവർത്തനം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ഒക്ടോബർ 27-ന് കൊല്ലത്ത്, അതിനു മുമ്പ് പുന്നപ്രയിൽ നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തുനിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് അതിന്റെ സമാപന പരിപാടി കൊല്ലം DK എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നടന്നപ്പോൾ, അതെന്റെ കോളേജും കൂടിയാണ്, ഞാൻ പോയിരുന്നു. സാറ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ഓൺലൈനിലാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത്. അദ്ദേഹം സുഖമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വരാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സംഗമം സാധ്യമായില്ല. അത് ദുഃഖവാർത്തയാണ് ഈ നവംബർ 15-ന് രാവിലെ കേൾക്കാനിടയായത്. തീർച്ചയായിട്ടും അപരിഹാര്യമായ ആ നഷ്ടത്തില്, ദുഃഖത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഞാനും അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സാറേ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ആരാണ്? സമയം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ. ഡോക്ടർ അനിത ശങ്കർ പ്ലീസ്. ഇല്ല. ഉണ്ട് സാർ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നേരത്തെ സാറ് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, എന്തോ സൈറ്റിന് കുഴപ്പം. എന്തായാലും സാർ നമ്മളുടെ VKD സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജം, ശരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര അടുത്ത് പെരുമാറാനും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചത്. നേരത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഒരു സെമിനാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരികയും പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷത്തില് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകർന്നു തന്ന VKD സാർ. ശരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറം, ഈ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ, ഓരോ എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും വലിയൊരു ഐ ഓപ്പണർ ആയിരുന്നു അത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിശയിക്കുകയാണ്, എന്തൊക്കെ തലങ്ങളിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സാറ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന്. ശരിക്കും അത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ്. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗുരു. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ഒരു പ്രോഫറ്റിനെ പോലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനെ തോന്നുന്നത്. എന്തൊരു ഊർജമാണ് ഈ പ്രായമായി. സാറിന് ഇത്രയും വയസ്സുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല. അത്ര ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടാണ് സാറ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയും ഇതിന്റെ ശരിക്കും ആ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സാറ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാമല്ലോ, ഇത് ഇന്നോവേഷൻ എന്താണെന്ന് സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയായിരുന്നു ഇതിനകത്തൂടെ ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. സാറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സാറിന്റെ തീരാ നഷ്ടമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. ഈ നഷ്ടത്തിൽ സാറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മളുടെ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അശോക് കുമാറാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അവസാനം അദ്ദേഹമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ആള്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവാർഡ്സ്, പിന്നെ ട്രോഫിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത്. അശോക് പ്ലീസ്. നമസ്കാരം ലബ സാർ, രത്നകുമാർ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. VK ദാമോദരൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയാണ്. അദ്ദേഹം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ചുകൂടെ പരിഷത്തിന്റെയും അതേപോലെ IEEEയുടെയും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളുടെ ഒത്തിരി കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളോ ഡിസൈൻ
സെമിനാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം എന്നെ പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓഫീസിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ ERNDC-യിലായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് സിഡാക്കുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ സെമിനാറുകളിലും എന്നെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസൈനും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതൊരു വളരെ വളരെ ഒരു കോഡിയലായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ അനുശോചന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദാമോദരൻ സാർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യകാരനോ അങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ നല്ലൊരു മെന്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എത്രയോ യുവ പ്രതിഭകളെ അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ചുയർത്തി. അങ്ങനെ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഒത്തിരി സെമിനാറുകൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് GF-ന്റെ വാലറ്ററി ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവാർഡ്, ട്രോഫി അങ്ങനെ അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായ കാലത്ത് പോലും അദ്ദേഹം കിടന്നുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റാരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. അവസാന ശ്വാസം വരെ കർമ്മനിരതനായിരുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയം അധികമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ ഡോക്ടർ അഞ്ജു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഉണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലീസ്? ഡോക്ടർ അഞ്ജു പ്ലീസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഡോക്ടർ ദരേശൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇനി ചെയ്യാമല്ലോ പ്ലീസ്. സാറുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് പെരുമാറിയ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ദരേശൻ. ദരേശൻ പ്ലീസ്. ദരേശൻ സാറ് മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. കേൾക്കാമല്ലോ? രത്നകുമാർജി പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമാണ്. ശരിക്കും 96 മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 14 വരെ സാറുമായിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് 1992 സാർ ഇവിടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഓഫീസ്. സാറിന് അവിടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അന്നൊന്നും നമുക്ക് എനർജി ഓഡിറ്റോ എനർജി കൺസർവേഷനോ ഒന്നും നമ്മുടെ ആലോചന ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് സാർ അന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ മാതമുള്ള സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ചാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എനിക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു തരണം, വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള എനിക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാതമ്പിള്ള സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, ദരേശൻ നിങ്ങൾക്ക് VKD അറിയാമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറിയാം, ഈ പണ്ടൊക്കെ ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതി, ഞാൻ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുപോലെ ശാസ്ത്രഗതി മാഗസീൻസൊക്കെ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോട്ടയം റീജിയണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു പണ്ട്. അന്നേരം അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ കാണുന്നു. സാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു. അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരിൽ കാണുക ശരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 96 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിനെ വേർപെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയായി ദാമോദർ സാറിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്നത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായ പിണറായി സാറ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാറിനൊരു ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഉദയഭാൻ സാറിനെയും എന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ തുടക്കകാലം എന്ന് വെച്ചാൽ EMC ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലിയാണ് ശരിക്കും. നമുക്ക് സമയമില്ല, നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം ഒന്നുമില്ല. രാത്രി 2 മണി വരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ സമയം വരെ സാറും ഇരിക്കും. അത്ര ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശരിക്കും സാറ്. അങ്ങനെ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള EMCയെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അത് തുടർന്നിട്ട് 2001 സാറ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2001 മുതൽ 2006 വരെ ഇന്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ സ്മാൾ ഹൈഡ്രോ പവർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിഡോയും UNDPയും ചൈനീസ് ഗവൺമെന്റും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഹാങ്ചോവിലെ ചൈനയിലെ. അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ് ചൈന, അതായത് ചൈനക്കാരല്ലാത്ത ഒരു മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വരുന്നത് ദാമോദരൻ സാറാണ്. ശരിക്കും അന്നേരമാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഈ സാറിന് അവിടെ എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് 2006 സാറ് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ തിരിച്ചു വരുന്ന അന്ന് മുതൽ 2020 വരെ ഞാൻ ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് EMCയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് ദാമോദരൻ സാറായിരുന്നു. ലബ സാറും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. അന്നേരം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ്ഡ്. ഇപ്പം സാർ ചൈനയിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരും, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ആ EMCയെ നച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് സാറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയാം, നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു പബ്ലിക്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സാറ് പറയും, ഈ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സിലെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് മാറണം. അതുപോലെ വീട്ടമ്മമാരിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരായിട്ട് മാറണം. അവരുടെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് താഴണം. ശരിക്കും ആ സാറിൻ്റെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എനർജി കൺസർവേഷൻ ക്ലബ്ബ് ആയാലോ, എനർജി ക്ലിനിക് പ്രോഗ്രാം ആയാലോ, എനർജി മാനേജേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയാലോ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാവുന്നത്. അതുപോലെ സാറിന് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര കണിശക്കാരനാണ് ശരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഡേറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടിക്കേണ്ടത്, പ്ലേസ് അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടിക്കേണ്ടത്, ടു അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഫ്രം അടിക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് റെഫറൻസ്, ഇതെല്ലാം സാർ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിൻ്റെ ആ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ കൊല്ലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സാറ് പെട്ടെന്ന് വയ്യാതാവുന്നത്. അന്നേരം സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സാറ് അവിടെ റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വല്ലാതെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പോലെ വരുന്നുണ്ട്, കൈക്ക് ചെറിയൊരു തരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അന്നേരം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാനാണ്. അന്നേരം ഉടൻ തന്നെ മധുകൃഷ്ണൻ്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർമാരുമായിട്ട് നേരെ ബെൻസിർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സാറിന് ഒരു 95% ഒരു ബ്ലോക്ക്, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ICU ഇറക്കിയ സാറിന് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്, ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം ലാപ്ടോപ്പും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടേ? അല്ല, എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം തീർക്കാനുണ്ട്, അത് ഇന്ന് തീർത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് തുറത്തില്ല. അതേപോലെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8-ാം തീയതിയോ 7-ാം തീയതിയോ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് സാറിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നപ്പോൾ IEEEയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജേണലുണ്ട്, എനർജി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജേണല്. സാർ അതും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം അതിങ്ങനെ സാർ എൻ്റെ പറഞ്ഞു, തരേശ എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തോ എനിക്കൊരു വല്ലാതെ, എനിക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കുറയുന്ന പോലെ. ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് കാസിം IEEEയുടെ ചെയർ സെലക്ടഡ് ആണ്. പ്ലീസ് കാസിം. കാസിം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ലബ സാർ, പിന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നമസ്കാരം. ഞാൻ
ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ IEEE ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ബ്രാഞ്ച് ഫോർമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലബ സാറ്, ഞാന്, രാജഗോപാലൻ സാറ്, പിന്നെ പുരുഷോത്തമൻ സാറ്, ബാസ് സാറ്, ഞങ്ങൾ 5 പേരും പ്രൊഫഷണൽ മെമ്പേഴ്സായിട്ട് 86 IEEE ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് കേരള സെക്ഷന്റെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നിരുന്നത്. അന്ന് ഡോക്ടർ DS റാണയാണ് കേരള സെക്ഷന്റെ ചെയർ. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ മുതലാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ദാമോദരൻ സാറിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് സാറ് 89-90 സാറ് കേരള സെക്ഷന്റെ വൈസ് ചെയർ ആയിരുന്നു. 91 കേരള സെക്ഷന്റെ ചെയറായി. കേരള സെക്ഷന് ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാറ് ചെയറായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ആ ഓഫീസിനും ആ ബിൽഡിങ് കേരള സെക്ഷന്റെ ഒരു ആസ്തിയായിട്ട് അത് വാങ്ങി കേരള സെക്ഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് എത്രയോ കേരള സെക്ഷന്റെ എക്സിക്കോം മീറ്റിംഗ്, ഒരുവിധമുള്ള എക്സിക്കോം മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കേരള സെക്ഷന്റെ ഓഫീസിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കേരള സെക്ഷന്റെ എക്സിക്കോമിലേക്ക് 2010 വരുന്നത്, പവർ ആൻഡ് എനർജി സൊസൈറ്റിയുടെ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ചെയറായിട്ട്. അന്ന് 2010 മുതൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു 15 വർഷക്കാലം ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മെന്ററായിരുന്നു BKD സാറ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം സാറിനെ ആയിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2021-22 ഞാൻ വൈസ് ചെയറായി. 23-24 കേരള സെക്ഷന്റെ ചെയറായി. അപ്പോഴെല്ലാം ഈ കേരള സെക്ഷനെ നല്ല രീതിയിൽ കേരള സെക്ഷനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിന്റെ വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ സാറിനെ വിളിക്കുകയും സാറ് ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ ഉപദേശങ്ങളും തരികയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ കേരള സെക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് 91 കേരള സെക്ഷന്റെ ചെയറായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേരള സെക്ഷന്റെ പിന്നെ എക്സിക്കോമില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി റോള് സാറ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കേരള സെക്ഷന്റെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ എഡിറ്ററായിട്ട് സാറ് കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിന്റെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ എഡിറ്ററായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം 10 വർഷത്തോളം 2 ടൈമിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റീജിയൻ 10 ഏഷ്യ പസഫിക്കിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർ കമ്മിറ്റിയിൽ സാറ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് 2016 വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ MGA എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലോബൽ, അതിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർ കമ്മിറ്റിയിൽ സാറ് 2017-18 അതിന്റെ മെമ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 11 മുതൽ 14 വരെ ഈ IEEE തന്നെ യുവാക്കളുടെ ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഡീക്കേഡ് എന്നാണ്. പിന്നീട് അത് മാറിയിട്ട് യങ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സാറ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു 14 മുതൽ 14 വരെ. പിന്നെ കേരള സെക്ഷന്റെ കേരള സെക്ഷന്റെ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ കമ്മിറ്റിയിൽ 2020 മുതൽ 22 വരെ സാറ് അതിന്റെ ചെയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ കൺസൾട്ടൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് അഫിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ചാപ്റ്ററിന്റെ 2019-20 സാറ് ചെയർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി കമ്മിറ്റി കേരളയുടെ ചെയർ ആയിരുന്നു 22. പിന്നെ 22, 23, 24 അതുപോലെ ലൈഫ് മെമ്പർ അഫിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർ ആയിരുന്നു. 25 സാറ് സൊസൈറ്റി ഓൺ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ചാപ്റ്ററിന്റെ ചെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കേരള സെക്ഷന് സാറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും സാറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു വോളണ്ടിയറും ഇക്കാലത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വോളണ്ടിയർ IEEE കേരള സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ BKD സാറാണ് പിന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സാറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, അതുപോലെ ഒത്തിരി ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ ടെംസിന്റെ ടെക്നോളജി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ്, അതുപോലെ സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്സിന്റെ STEM-ന്റെ പരിപാടികൾ, കുട്ടികൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ, പിന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ, അങ്ങനെ സാറ് തൊടാത്ത ഒരു മേഖലയും IEEE മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒരുവിധം എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ എല്ലാ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറം ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും സാറിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും അതുപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെന്ററായിരുന്നു സാറിന്റെ
ഈ നേരത്തെ ധരേശൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലെറ്റർ ഒക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സാറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സാറിന്റെ സജഷൻസ് വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുന്നത്. അതുപോലെ സാറിന് പിന്നെ IEEE ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റീജിയൻ 10ന്റെ പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർ അഫിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്, അതുപോലെ ആ റീജിയൻ MGAയുടെ ലൈഫ് മെമ്പർ അഫിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്. സാറ് എൽമാഗിന്റെ ചെയറായിരിക്കുന്ന 2024, 22, 23, 24 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 24ലാണ് ഈ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ റീജിയൻ 10 ഏഷ്യ പസഫിക്കിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സർവീസ് അവാർഡ് 24. അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിന്റെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് 2020. പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ഏഷ്യ പസഫിക് റീജിയൻ, അതായത് റീജിയൻ 10ന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് 2012. ഇങ്ങനെ IEEE സാറിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലുള്ള അവാർഡുകളെല്ലാം സാറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സാറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ വിയോഗം നമ്മളാരും ഈ ഒരു സമയത്ത് സാറിന്റെ വിയോഗം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സാറ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പിന്നെ ഓർമ്മകളിൽ സാറുണ്ടാവും. സാറിന്റെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ സാറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സാറിന്റെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാ വിധമായ കണ്ടോളൻസസും ഞാൻ നേർന്നുകൊണ്ട് സാറിന് ശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു പ്രൊഫസർ കാസിം. ഡോക്ടർ മനോജ് ബി ഉണ്ടോ? IEEE പ്രസന്റ് ചെയർമാനാണ്. കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാം. എന്റെ പേരിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡോക്ടർ മനോജ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ. ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന പല സ്കൂളിലെയും നമ്മൾ മെന്റർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. നല്ലൊരു അവസരമാണ്. കുറെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പേര് കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. നിങ്ങളാണ് ആ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. IREയിലെ ആരും ഇല്ലേ സർ? അജിത് സാർ ഒന്നും ഇല്ലേ? അല്ല, അവര് പിന്നെ എന്തോ അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരു ചാൻസ് കൂടെ ധരേശൻ ഉണ്ണിത്താൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാർ ഒന്നുകൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് ആവട്ടെ. ഡോക്ടർ സിനി ഉണ്ട്, ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ടിരുന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ. സിനി സംസാരിക്കാം പ്ലീസ്. മോഹനൻ സാർ കയ്യൊക്കെയാണ്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. മോഹൻ സാർ, VT മോഹൻ മാഷ് സംസാരിച്ചോ? അല്ല, സിനി മാഡം റെഡിയാവും. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ. മാഡം സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഓഡിയോ കണക്ഷൻ ഇല്ല. മ്യൂട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? യെസ്. സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ലബസ് സാർ, രത്നകുമാർ സാർ, ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിന്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും, ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്കൂൾ തലം തൊട്ടേ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാറിന്റെ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാനോ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പാണ് രത്നകുമാർ സാറ് ഞാൻ വേൾഡ് റോഡ് അസോസിയേഷന്റെ ഡീകാർബണൈസേഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം, സാറിന് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം, സിനിക്കും ഞാൻ സാറിന്റെ നമ്പർ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആക്ച്വലി സാറും രണ്ടുപേർക്കും നമ്പർ തന്നെങ്കിലും സാർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ദാമോദരൻ സാർ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം, ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതെ 1 മണിക്കൂറോളം എനിക്ക് ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെന്നും അതിനകത്ത് ഈ ഡീകാർബണൈസേഷന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂട്ടണമെന്നും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നമ്മളൊരു നല്ല അന്തരീക്ഷം, എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അന്തരീക്ഷം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കുകയും എനിക്ക് മെയിലുകൾ അയക്കുകയും അങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചത് മാത്രമാണ്. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാറിന്റെ എനർജി ലെവൽ എന്താണെന്നും സാറിന് ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറം കൊണ്ട് സാർ എന്തൊക്കെ
നല്ല നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇതിന്റെ IRE പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോമ്പറ്റീഷന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെയും കൊല്ലം ജില്ലയുടെയും പല പ്രോജക്റ്റുകളിലും പങ്കെടുക്കാനും പറ്റി. പക്ഷെ ആ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലും സാറ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യറിന്റെ ആയിട്ടും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാറിന്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ സാറിന്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും, അതുപോലെ സാറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് കാര്യം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഞാൻ നൽകുന്നു. അതുപോലെ സാറിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സാറിന്റെ വൈഫും മകളും ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരുടെ പേര് പറയാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. ഏറ്റവും മിനിമം 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം. ശ്രീ ഓപ്പൺ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലംബ സാർ കേൾക്കുന്നില്ലേ? രത്നകുമാർ സാർ, ധരാശോനിത്താൻ സാർ, മറ്റു പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് 1997 മുതലാണ് എൻ്റെ തുടക്കം. അതിന് എനിക്കൊരു പ്രചോദനം നൽകിയത് ഒന്ന് നമ്മുടെ രത്നകുമാർ സാറും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാമോദർ സാറുമായിരുന്നു. അന്ന് EMCയിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഈ എനർജി കൺസർവേഷൻ ക്ലബിന്റെ 14 ജില്ലയിൽ നിന്നും കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അന്ന് എന്നെ ആയിരുന്നു നിയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ദാമോദർ സാറെ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ആ ബന്ധം കുറെ കൂടെ ശക്തമായത് നമ്മളെ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് ദാമോദർ സാറ് പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടതുപോലെ, ഒരു സഹോദരന്റെ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം. ഇത്രയും ഉയർന്ന നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വിളിച്ചാല് ചിലപ്പോൾ ഫോൺ അന്നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വിളിക്കും. തിരിച്ചു വിളിച്ച സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്താ മോഹന വിളിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു സംസാരിക്കുക. ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 2 വർഷം മുമ്പിലെ അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു, ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ? അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഒരു കൊല്ലത്തിലൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും, പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചില ഗുളികകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന വെക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഈ പ്രായത്തിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ്. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾക്കും ഒക്കെ ഊർജത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള, ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനായിട്ടും പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും ഗ്രീൻ എനർജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗുരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തില് നമുക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രയാസമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പം അത്രയും എളിമയോടുകൂടി, അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്നും നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ ആ ദിശാബോധവും അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയ ഊർജവും ഒക്കെ സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ എന്നും നിലനിർത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ശ്യാമള പ്ലീസ്. സർ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് VKD സാറിനെ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങാൻ നേരത്താണ്, ആ മീറ്റിംഗിലാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിന്റെ പരിപാടിയിലാണ്. പക്ഷെ
അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദുബായിലേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നു. അപ്പം എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഗേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുപ്പിച്ച് 10 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ അവസാനം വരെ എത്തിച്ചതില് അതിശയം തന്നെ, എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ആ കഴിവിന്റെ മുമ്പിൽ നമിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയാം, he could speak to 5 professors and 5 children at the same time. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ്. എത്ര വലിയ ആളായാലും എത്ര ചെറിയ കുട്ടികളായാലും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനും വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന്. സാറൊരു മെന്ററാണ്. എല്ലാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സാറിന്റെ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം കൊച്ചി FM കേട്ടപ്പോൾ, അന്ന് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നൈജീരിയയിലെ. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്ലാന്റിൽ ഗ്യാസ് കുറയുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ, അത് എൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിന് ഒരു പുനർജന്മം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ആ പരിപാടികളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു. സാറിന് ഒന്നും പറയാനില്ല, എനിക്ക് വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സാറിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ആ കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ ചേരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ശശികുമാർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലബ്ബ സാർ ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ദാമോദരൻ സാറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആസ് എ കൊളീഗ് ഇൻ REC കാലിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് REC അറിയപ്പെടുന്നത് 2 പേരിലാണ്. ഒന്ന് പ്രൊഫസർ VK ദാമോദരൻ, രണ്ടാമത്തത് രാജൻ കൊലക്കേസ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ദാമോദരൻ സാറ് ഇത്രയും വലിയ ഒരാളാണെന്ന് അന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി ഞാൻ ലെക്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. സാറെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് RECയിൽ. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അലോട്ട്മെന്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് മെന്ററും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജൂനിയർ. അന്ന് ഈ സാറിൻ്റെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു സാറ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇത്രയും രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കാൻ വിദഗ്ധനാണ്. അങ്ങനെ ആ സൗഹൃദം ഏകദേശം 45 വർഷം അദ്ദേഹം RECയിൽ നിന്ന് പോരുന്നപ്പോഴും ട്രിവാൻഡ്രത്തായപ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ വളരെ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. കണക്ക് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചോളെ. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും ഡേറ്റ എങ്ങനെ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈസ് എക്സംപ്ലറി ക്യാരക്ടർ. And as it was told by many people, very simple, humble, and we should remember him forever. I take this opportunity to convey my heartfelt condolence to the family also, because I know each and everybody of the family also. And I once again thank for the organizers for giving me this opportunity. Thank you very much. രേഷൻ താൻ സംസാരിക്കുന്നോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്ലീസ്? ഇല്ല, വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും 2 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം. കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം.
ഇല്ലെങ്കിലേ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ സജീന സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? സജീന. സാർ, എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പ്രേയറിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എടുക്കാഞ്ഞത് സാർ. അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദാമോദര സാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു നന്ദി പറയണം എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 yearsോളമായി TK മൈറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്, പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ എനിക്കൊരു കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിലെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ദാമോദര സാർ വഴി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ വാലറ്ററി ഫംഗ്ഷനിൽ വരുമ്പം സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാം, സാറിനോട് ഒരു നന്ദി പറയണം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചാണ് അന്ന് ആ ഫംഗ്ഷന് വന്നത്. അപ്പോഴാണ് സാറിന് ഇങ്ങനെ വയ്യ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴേലും സാറിനെ കാണുമ്പോൾ സാറിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ്ഡ് ആയി, മോട്ടിവേഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ സാറിന്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്റെ PhD ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അത് രത്നകുമാര സാറിന് അറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സാറിന്റെ എല്ലാ സെഷനിലും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വരെയും കയറി ലാസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ ഇരിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എക്സ്പേർട്സിന്റെ ക്ലാസ് ആയാലും, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സാറ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തമാശകൾ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. സാർ ഇത്രയും കാര്യം പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ആ വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ സാറ് കുറെ തമാശകൾ പറയും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് തോന്നി, സാറിന് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ പോലെ തോന്നി. അത്രയും എഫേർട്ട് സാർ ആ ഏജിലും എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ആകെ വിഷമം സാറിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയൊന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ പോലെ അത്രയും സാറിന് പരിചയമില്ലെങ്കിലും ആ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് സാറിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സിലെന്താന്ന് അറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് സാറിനെ കുറിച്ച്. സംസാരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. അപ്പം സാറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ സാറിനോട് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അതിനകത്ത്. അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. അതൊക്കെ സാറിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട്. അപ്പം സാറിന് നല്ല നിത്യശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. സജീനയുടെ കോളേജ് TK MIT ആണ് കോളേജ് ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ഷീ വാസ് എ മെന്റർ ടീച്ചർ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കേട്ടു. എല്ലാവരും VKD-യുമായിട്ട് ഇത്രമാത്രം അടുപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് നമ്മളും ചേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പ്രോജക്റ്റുകളും തീംസും എത്രയും ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പലരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. നമ്മളതിന് മുൻകൈയെടുത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി തുടരാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വോട്ടർ താങ്ക്സിന് വേണ്ടി ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറിനെ വിളിക്കുന്നു. നമസ്കാരം ലബ സാർ, രത്നകുമാർ സാർ, ബാക്കി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മെന്റർ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, ബാക്കിയുള്ള ദാമോദരൻ സാറിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, കൊളീഗ്സ്, ശിഷ്യർ, എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ എനർജി ഫോറത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ എൻ്റെ ദുഃഖവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മീറ്റിംഗ് തീർന്നു. ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒഫീഷ്യലി തീർന്നു. ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഓവർ.